Hare Krishna Mataji's, Prabhuji's, Dandvat Pranam. Thank you for joining the call. Yam Prabhajantam Apetam Anupeta Krityam Dvaipayano Virahakasara Putreti Tanmayataya Karomine Tush Tam Sarva Bhuta Hridaya Munimanatosmi Yasyanubhavamakhilam Shruti Saramekam Adhyapadipamatiti Tatam Samandam Samsarinam Karnayah Purana तं व्याससूम्नमुपयामि गुरो मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो अकिञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 4th canto 20th chapter Lord Vishnu's appearance in the sacrificial arena of Maharaj Prithu. Shloka 1. Maitreyi Vacha Bhagavanapi Vaikuntah Sakam Maghavata Vibhuh Agnair Agnapatistushto Yagna Bhuktam Abhasata. The great sage Maitreya continued, My dear Vidura, being very much satisfied by the performance of 99 horse sacrifices, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, appeared on the scene. Accompanying him was King Indra. Lord Vishnu then began to speak. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवान् प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थाने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमार्धो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरान परम् గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. నిన్నటి వరకు మనం చూసాము చాప్టర్ 19 లో పృథు మహారాజ్ 99 సాక్రిఫైసెస్ దగ్గర ఆగిపోయారు. ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్ర వచ్చి
అశ్వాన్ని దొంగతనం చేసి, ఇంకా సన్యాస వేషధారణ చేసి, సన్యాస ఆశ్రమానికి కళంకం తెచ్చారు. ఇంకా యజ్ఞము 2 సార్లు అశ్వాన్ని బలివ్వడానికి చూస్తున్నప్పుడు ఇంద్ర వచ్చి ఆ దొంగతనం చేసుకొని ఆ యజ్ఞాన్ని ఆపేస్తారనమాట. 100 సాక్రిఫైసెస్ 100 యజ్ఞాలైతే ఇంద్ర పదవి అవుతుంది అనుకోని ఆహ్, చేస్తున్ ఆహ్, యజ్ఞాలు చేస్తుంటుంటే దేవుడొచ్చి ఆ యజ్ఞాన్ని భంగం చేస్తారు. అప్పుడు పృథు మహారాజ్‌కి బాగా కోపమొచ్చేసి ఆయన్ని చంపేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడొచ్చి ఆయన్ని ఆపేస్తారనమాట. నువ్వు ఈ చేసే యజ్ఞంలో మేలు కన్నా హాని ఎక్కువైంది. నువ్వు చేసే దాని వల్ల ఇంద్ర ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ పాప ప్రవృత్తిలోకి ఎళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి అంటారు. మంచికైనా చెడే ఎక్కువ ఉంది. సో, అందుకని ఈ యజ్ఞాన్ని ఆపేసేయి ఇంతటితోటి 99 అయింది కదా! చాలు అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, ఆ తర్వాత ఏమవుతదంటే, ఈ సాక్రిఫైస్ అయినాక విష్ణు భగవాన్ ఒస్తారనమాట. ఆ సాక్రిఫైస్ చేసే చోటుకి. ఆయన సంతృప్తి చెంది ఆహ్, ఆహ్, ఆ సాక్రిఫైస్ ఎక్కడైతే చేస్తున్నారో అక్కడి దగ్గరికి ఒస్తారు. ఇప్పుడు విష్ణు భగవాన్ మాట్లాడతారు. సెకండ్ వర్స్‌లో ఏమంటే, శ్రీ భగవానువాచ ఏషతే కర్షిద్భంగం హయామేధ సతస్యః క్షమాపయత ఆత్మానం అముష్య క్షాంతిం అర్హసి. Lord Vishnu, Supreme Personality of Godhead, said, "My dear King Prithu Indra, the King of Heaven has disturbed your execution of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you. Therefore, excuse him." విష్ణు ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రీతు మహారాజ్, ఇంద్ర నీకు ఆటంకం కలిగించారు. 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు అవ్వకుండా చూసారు. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు నాతో పాటు వచ్చారు. ఆహ్, దయచేసి ఆయన్ని క్షమించు అని చెప్పి అడుగుతున్నారనమాట. ఇప్పుడు భాష్యంలో ఏమంటున్నారంటే, ఇన్ దిస్ వర్డ్ Atmanam is very significant. It is a custom among the yogis and jnanis to address one another or even an ordinary man as one's self. For a transcendentalist never accepts a living being to be the body. Since individual self is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the self and the super self are qualitatively non-different. As the next verse will explain, body is only a superficial covering, and consequently an advanced transcendentalist will not make a distinction between oneself and another. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆహ్, యోగిలు, జ్ఞానిలు ఈ ఈ నేను శరీరం అని అనుకునే భావంలో ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే భక్తులుంటారో వాళ్ళు ఈ శరీరం కాదు. నేను ఒక ఆత్మని. శరీరంతోటి నాకు పని కాదు. ఈ శరీరం ఒకటి కవరింగ్ అన్నమాట. ఈ లోపలున్నది ఆత్మ. అదొక స్పిరిట్. అది ఆధ్యాత్మికమైనది. ద ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుంది. ఎందుకంటే ఈ 3 ఆహ్, 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 3 మెటీరియల్ నేచర్ యొక్క ఉంటాయి కదా! గుడ్‌నెస్, ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఆ మూడిటి వల్ల ఆ మెటీరియల్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఆ గుణాల వల్ల ఈ కవరింగ్ అనేది వచ్చింది. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో మనం చిక్కుకున్నామని అర్థమవుతుందనమాట. ఆ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ అంటే ఆ ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి ఈ ఈ మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ అనేది ఒక హై రియలైజేషన్‌లో ఉంటారు. ఎప్పుడు ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే ఉంటారు. నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకున్నాను. నేనొక ఆత్మని. ఈ శరీరంలో నేనున్నాను. నాకు ఈ శరీరానికి ఇంకా ఈ ప్రపంచానికి ఏమీ ఆహ్, స అసలు సంబంధం లేదు. కానీ ఆహ్, గుణాల ప్రభావం చేత నేనిక్కడ చిక్కుకున్నాను. నా కర్తవ్యం ఏంటి అంటే, నేను కృష్ణుడి యొక్క హంసని. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు కదా భగవద్గీతలో, మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనసష్టాని ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మనం ఇది రిపీటెడ్‌గా మననం చేస్తూ ఉండాలి మనసులో. లేదంటే మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోతాము. మనకి నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ నాలెడ్జ్ లేక కాదు. అది మనం అప్లై చేయలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. రోజువారీ క్లాసెస్‌లో జాయిన్ అవుతున్నాం. కానీ మనం రియల్‌గా మనం ఎంతగా
ఇంప్లిమెంట్ మనం ఎంతగా ఆచరిస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మన భావంలోకి రాలేదంటే ఇంకా ఈ స్పిరిచ్యువల్ నాలెడ్జ్ మనం క్లాసెస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అన్నమాట. నాలెడ్జ్ మనకి ఉంది కానీ ఎంతవరకు మనం అప్లై చేస్తున్నాం లైఫ్‌లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఎప్పుడైతే మనం అడ్వాన్స్ అవుతూ ఉంటామో మనకి ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఇంకా పెరుగుతా ఉంటుంది. నేనిక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధం లేదు అని అని చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇంకా మాయావదులు ఏమనుకుంటారంటే నేను ఇంకా కృష్ణుడు ఒకటే. ఒకటే ఎలా ఒకటి మనము క్వాలిటేటివ్‌గా గుణం పరంగా ఒకటే కానీ ఆహ్, క్వాంటిటీ వైస్ వేరు. అంటే మనం చాలా చిన్నగా ఉంటాం. మనం ఒక సూక్ష్మము. ఆహ్, కృష్ణుడు మాత్రం చాలా పెద్ద అన్నమాట. ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహం. మనం ఆయనలో ఒక చిన్న అంశ, ఒక చుక్క లాంటి అంశ అంతే. కానీ మాయావదులు ఏమనుకుంటారంటే అంతా ఒకటే అని అనుకుంటారు. మనం ఒక జీవ ఆత్మలం. ఇప్పుడు ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఎలా చూస్తారంటే అందరినీ సమానంగా చూస్తారు. పండిత సమదర్శన. ఎగ్జాంపుల్‌కి ఒక డాగ్ ఉంది. ఒక స్నేక్ ఉంది. ఒక మన గురుగారున్నారు. మన స్పిరిచ్యువల్ మాస్టర్ ఉన్నారు. ఆయన ఆయననిను ఇంకా ఎలా చూస్తారంటే ఇద్దరు జీవాత్మలే. ఇద్దరు కృష్ణుడి యొక్క అంశలే. కానీ స్పిరిచ్యువల్ మాస్టర్ ఎవరు అంటే ఆయన ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్ సోల్. మనమేమో కండిషన్ సోల్. ఒక డాగ్ ఏమో కండిషన్డ్. ఒక లేడీ కానీ, ఒక మ్యాన్ కానీ వాళ్ళు కండిషన్ అయ్యి ఉన్నారు. ఆ పర్టిక్యులర్ కానీ లోపలున్నది మాత్రం ఆత్మనే. బయటకి అన్నీ బాడీలీ లెవెల్‌లో మాత్రం ఒకళ్ళు లావుగా ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు సన్నగా ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు ఎత్తుగా ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు పొట్టిగా ఉండొచ్చు. అలాంటి శరీరం పట్టుకు డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ లోపల ఏముంది ఒకటి లోపలి ఆత్మ మాత్రం ఒకటే. ఆత్మకి మాత్రం ఫీచర్స్ ఒకటే. ఇప్పుడు అందరూ ఎలా అనుకుంటారు, అందరూ నన్ను బాగా ట్రీట్ చేయాలి అని అనుకుంటారు. హార్ష్‌గా ట్రీట్ చేస్తే, ర్యాష్‌గా మనం ఎవరైనా బిహేవ్ చేస్తే, మన పట్ల కోపం చూపిస్తే అందరికీ బాధ కలుగుతుంది. ఎందుకు అంటే లోపలున్నది ఒకటే కదా! ఒక కాంపోనెంటే కదా! అదేంటి అంటే ఆత్మ. ఆత్మ ఆత్మ అందరిది సమానమే. కానీ బాడీ మాత్రం వేరే వేరే. ఒకళ్ళు నల్లగా ఉంటారు, ఒకళ్ళు తెల్లగా ఉంటారు, ఒకళ్ళు పొట్టిగా, ఒకళ్ళు పొడుగ్గా అలాంటి వేరే వేరేగా ఉంటాయి. సో, అందుకని ఆహ్, ఆ బాడీ ఒకటి జస్ట్ ఒక కవరింగ్ మాత్రమే. అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోతుంది అని మనము చాలా మైండ్‌లో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు మనము అది మననం చేస్తూ ఉండాలి. ఇంకా ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూనే ఉండాలి. సో, అందరిని సమానంగా చూస్తారనమాట. పండిత సమదర్శన. ఎందుకంటే, ఆ ఆత్మ కాంపోనెంట్ అనేది కృష్ణుడి యొక్క అంశ కాబట్టి. సో, ఇక్కడ మన పృథు మహారాజ్‌కి ఏం చెప్తున్నారంటే విష్ణుమూర్తి ఆహ్, కా ఇంద్ర హ్మ్. చ తప్పు చేశారు. నీకు భంగం కలిగించారు. కానీ నువ్వు అలా ఎందుకు చేశారు ఇంద్ర అంటే, ఆయన ఆహ్, రజోగుణానికి లోబడి ఉన్నారు. రజోగుణ ప్రభావం వల్ల ఆయన అలా చేయవలసొచ్చింది. దయచేసి నువ్వు ఆయన్ని క్షమించేసేయ్ అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. పృథు మహారాజు క్షత్యవేష అవతారం కదా! ఇంకా ఆయనకి చాలా మహావదన్య అది వదన్య అంటే ఎక్కువ దయ కలిగిన వాళ్ళని మాగ్నానిమస్ అని అంటారు. అంటే చాలా దయ కలిగిన ఆయన. పృథు మహారాజు క్షత్యవేష అవతారము. ఇంకా ఇంద్ర ఏమో కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్. ఆయన ఏంటంటే నీకు ఆయన ఇంద్ర ఏమనుకున్నారంటే, "నువ్వు ఏదో కర్మకాండ చేస్తున్నావనుకోని నీకు ఆటంకం కలిగించారు. కానీ నువ్వు మాత్రం ప్రజల శ్రేయస్సు కొరకు చేస్తున్నావు కదా! ఈ యజ్ఞాన్ని. నీ కోసమని కాదు కదా! నీ ఒక్కళ్ళ కోసమే కాదు కదా! దయచేసి ఆ ఇంద్రుడిని క్షమించేసేయి" అని అంటున్నారనమాట. సో, ఇక్కడ మనము ఫర్‌గివ్‌నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ. ఎందుకు అంటే ఒక భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్షణం. ఎవరైతే స్పిరిచ్యువల్‌గా అడ్వాన్స్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి క్షమించే గుణం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా మనం భక్తిలో అడ్వాన్స్
అంటే క్షమాపణ అనేది ఉండాలి. ఎందుకు క్షమించాలి? ఎందుకంటే ఆహ్, మనల్ని ఎవరినైనా కోపం చూపించినా గాని, మనల్ని ఎవరినైనా బాగా బిహేవ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళెందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తారంటే మనం అనుకోవాలి. ఒక డివోటీ ఎలా ఆలోచిస్తారంటే నా కర్మ వల్ల తను నాకు ఇలా చేస్తున్నారేమో ఇంకా కృష్ణుడి యొక్క అరేంజ్‌మెంట్ ఉందేమో. నేను నేను గతంలో అలా చేసుంటాను. సో, నాకు అది ఇప్పుడు వర్తిస్తుంది అని చెప్పి అని అనుకోని క్షమించేస్తా. అంటే లైట్‌గా తీసుకుంటారు డివోటీస్ ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోరు. అంటే నువ్వు నాకిలా చేసావు, నేను కూడా నీకిలా చేస్తాను అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ మెంటాలిటీ అనేది ఉండదు. నేను నీకిలానే చేస్తాను అని చెప్పి అలా ఎప్పుడు అనుకోరు డివోటీ అనేది. సో, ఇప్పుడు 'పృథ్ మహారాజ్' కూడా ఆయనకి స్పిరిచ్యువల్‌గా అడ్వాన్స్ అయిన ఉన్నారు కదా! ఆయన శక్తివేశ అవతారం. ఎన్నో ఆచార్యుల దగ్గర ఎంతో చాలా నేర్చుకొని ఉన్నారు. పృథు మహారాజు. సో, అందుకని ఈ ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఆలోచిస్తూ ఆయన్ని క్షమించేసేయ్ అని చెప్పి అంటారు. ఎందుకంటే ఆహ్ బద్ధజీవులెప్పుడూ ఈ రజోగుణానికి లోనైతూ ఉంటారు. రజోగుణానికి, ఇంకా తమో గుణానికి ఆ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ వల్ల వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటారు. అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అని అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఎవరైనా మనతోటి సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళని ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించడానికి ఆలోచించాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఏమనుకోవాలంటే పోన్లే ఇతనికి రజోగుణ ప్రభావం వల్ల నాతో అలా మాట్లాడారు. పోన్లే ఇతను తమోగుణంలో ఉన్నాడు కదా! ఆ తమోగుణం వల్ల నాతోటి అలా చేశారు. అతని తప్పేం కాదు. ఆ రజోగుణం, తమోగుణం వల్ల అలా చేశాడు. లేదంటే తను చేయడు కదా! ఎందుకంటే తనొక ఆత్మ. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ప్యూర్. ఆ ప్యూర్ సోల్ అనేది ఎవరి అంశ? కృష్ణుడి యొక్క అంశ. సో, అందుకని మనం ఎవరి పట్ల ఆహ్, అలాంటి గ్రడ్జెస్ అని పెట్టుకోకూడదు. కానీ ఎవరైనా అలా అని బ్లైండ్‌గా వదిలేయకూడదు. ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నారంటే మనం ట్రై చేస్తాం కరెక్ట్ చేయడానికి. కరెక్ట్ చేస్తాము. కానీ అది మనం గ్రడ్జ్ పెట్టుకోము. తన వెంటే పడడము, ఇంకా అదే మైండ్‌లో పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేయకూడదు. ఇది ఫర్‌గివ్‌నెస్. ఇప్పుడు మన శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫర్‌గివ్‌నెస్ మీద. ఆహ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే అంబరీష్ మహారాజు దుర్వాస మునిని క్షమించారు. ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ క్షమించారు. వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎంత టార్చర్ పెట్టినా గూడా అసలు చాలా ఓపికగా ఎప్పుడు నారాయణుడినే స్మరిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ధ్రువ్ మహారాజ్ క్షమించారు వాళ్ళ సవతి తల్లిని. ఇంక ద్రౌపది క్షమించింది. ఎవరిని ద్రౌపది అయితే అశ్వత్థామని క్షమించింది కదా! తన కొడుకుల్ని చంపేసినా గూడా పడుకొనున్న కొడుకుల్ని చంపేశాడు కదా అశ్వత్థామ. ఇప్పుడు అందరూ పిలుస్తారనమాట. హ్మ్. ఆహ్, అక్కడికి అశ్వత్థామ వస్తాడు. అందరూ కృష్ణుడు, ఇంకా పాండవులు, ద్రౌపది అందరూ ఒక దగ్గర మీట్ అయ్యి ఇప్పుడు అశ్వత్థామని ఏం చేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తారనమాట. ఒకళ్ళనొకళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనం ఒకటి నేర్చుకోవాలి. కృష్ణుడి దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలంటే నేను దేవాది దేవుడిని నేను చెప్తున్నాను ఈ అశ్వత్థామని చంపేయాలి అని చెప్పి ఆయన అనలేదు. ఆయన ఏం చేశారు అందరి యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు. అందరు పాండవుల దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు. ఏమని ఇప్పుడు అశ్వత్థామని ఏం చేద్దాం? నువ్వు చెప్పు, నువ్వు చెప్పు, నువ్వు చెప్పు అలా అని. ఇప్పుడు అందరూ అంటారు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ద్రౌపది ఏమో క్షమించేద్దాం అని అంటారు. భీమ, అర్జున వీళ్ళందరూ ఏమో చంపేద్దామని అంటారు. కృష్ణుడు కూడా చంపేద్దామనే అంటారనమాట. సో, ద్రౌపది అంటది "వద్దు, వద్దు చంపొద్దు పోనీలే వదిలేసేయలే. నేను ఆ పితృశోకాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అశ్వత్థామని చంపేస్తే వాళ్ళ మాత అని కృపి మాత కూడా ఆహ్, ఆహ్, ఆవిడ కూడా శోకాన్ని అనుభవిస్తారు కదా! ఆవిడ గురువు మాత కదా! అశ్వత్థామ ఒక బ్రాహ్మణు పుత్రుడు అని క్షమించేయమని అంటారనమాట. చూడండి ద్రౌపదికి ఎంత టాలరెన్స్, ఎంత ఫర్‌గివింగ్ నేచర్ ఉందనమాట. ఇప్పుడు అలానే నారీల్లో కూడా ఫర్‌గివింగ్ అనేది ఉంటుంది.
విమెన్ లో న్యాచురల్ గా ఫర్గివింగ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటారు కాబట్టి. పరీక్షిత్ మహారాజ్ క్షమించేశారు. ఎవరిని క్షమించారు? శృంగిని. శపించినా కూడా రివర్స్ లో క్షపించే యొక్క కెపాసిటీ ఉంది. అంటే వెంటనే కర్స్ చేసే అబిలిటీ ఉంది. అయినా కూడా ఆయన కర్స్ చేయలేదు. నిత్యానంద ప్రభు క్షమించారు కదా! జగై మదాయిని. ఆయనకి హరినామం గురించి చెప్పడానికి వెళ్తే ఆహ్, తల మీద కొడతారు. అయినా కూడా ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి వీళ్ళని చంపేయడానికి చూస్తుంటే వద్దు వద్దు ఆపండి, అలా వాళ్ళని క్షమించేయండి. అప్పుడు వాళ్ళు మారతారనమాట. జగై మగధ ఇద్దరు మారతారు. శిల ప్రభుపాద్ వారు కూడా క్షమించారు. చాలా మందిని క్షమించారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ టెంపుల్‌లో ఒకసారి ఏమైందంటే కొత్తగా టెంపుల్‌లో జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ నుంచి ఒక పర్సన్ మీట్ అవ్వడానికని వస్తారనమాట శ్రీ ప్రభుపాద్ వారు. అప్పుడు పైన ఆయన వంట వండుతారు. ఆ స్పెషల్ పర్సన్ ఎవరినైతే ఇన్వైట్ చేశారో. అప్పుడు కింద ఒక డిసైపుల్‌ని పెడతారు ప్రభుపాద్ వారు. ఇప్పుడు ఈయన ఎవరిని రానివ్వకు పైకి, నేను ఆయన కోసం వంట వండుతున్నాను అని అంటారు. ఈ ఇంతలోకి ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేసారో, ఎవరైతే ఆ పర్సనో ఆయన వస్తారనమాట. కింద డిసైపుల్‌తో మాట్లాడి, నేను ప్రభుపాద్ వారిని కలవడానికి వెళ్ళాలి, నన్ను పంపించనంటే, లేదు లేదు గురుగారు వంట చేస్తున్నారు, ఎవరో వస్తారంట అని చెప్పి అంటారు. ఈ ఈ శిష్యుడికి తెలీదనమాట ఆయనే అని చెప్పి. సో, అందుకనే మాట్లాడేసి పంపించేస్తారు. ప్రభుపాదేమో ఎంతకి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయనేమో రారు. ఆఖరికి ప్రభుపాద్‌కి తెలుస్తుంది ఈయనే పంపించేసారని. అప్పుడు ఆయన కోపమొస్తుంది. చాలా కోపమొస్తుంది ప్రభుపాద్‌కి. ఆయన కూడా చాలా యూ ఫూల్, రాస్కెల్ అని తిడుతూ ఉంటారు. ఆయన కూడా క్షమించేస్తారు కానీ మర్చిపోతారనమాట. అలానే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. ఎవరో ఆమ్‌స్టర్‌డామ్ టెంపుల్‌లో అంట చరణామృతంలో సాల్ట్ వేసేసారంట. ఆ ప్రభుపాద్‌కేమో తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు డిసైపుల్స్‌ని. కానీ ఆయన ఒక స్పిరిచ్యువల్ యాంగర్ అన్నమాట. ఎందుకు ఆ యాంగర్ చూపించారంటే కరెక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే యాంగర్ చూపించారు. మనం యాంగ్ కొంతవరకే చూయించి తర్వాత ఆయన క్షమించేశారు. ఇక్కడే ప్రభుపాద్ వారు కూడా క్షమించే గుణం. మిస్టర్ నాయర్ కూడా ఉన్నారు కదా! ఎవరైతే జూహు టెంపుల్‌కి చాలా లిటిగేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ ప్రాపర్టీ కొనేసి ఇంకా తర్వాత సేల్ చేయకుండా లిటిగేషన్ పెట్టుకొని ప్రభుపాద్ తోటి ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకొని లాస్ట్‌కి ఆయన చనిపోయినప్పుడు తర్వాత ప్రభుపాద్ ఆయన మేలు కోసమే ప్రేయర్ చేసుకున్నారనమాట. ప్రేయర్ చేసి ఇంక మంచిదే అయిందిలే. ఎందుకు మంచిదయింది అని అన్నారంటే ఆయనకి ఆ టెంపుల్ దక్కింది కాబట్టి. ఆయన పోవడం వల్ల ఆయనకి ఆ టెంపుల్ మీద వచ్చింది. ఆయన చేతిలోకొచ్చింది కాబట్టి ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇంకా క్షమించేసారనమాట. క్షమించే గుణం. అందుకనే మనం ప్రభుపాద్ వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఇంకా చాలా కృష్ణుడు ఇంద్రుడిని క్షమించారు. ఇంకా బ్రహ్మదేవుడిని క్షమించారు. కృష్ణ కాళీయని క్షమించేసి వదిలారు. చాలా ఇంకా ఉన్నాయి. చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. కృష్ణుడు భృగుమణిని క్షమించారు. ఇంకా యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ధృతరాష్ట్ర ఇంకా గాంధారిని క్షమించారు. శివుడు దక్షని క్షమించాడు. విదుర, దుర్యోధనని దుర్యోధన అయితే ఇన్సల్ట్ చేశాడు కదా! విదురాని. చాలా ఇన్సల్ట్ చేశారు ఇంట్లోనే పెట్టుకొని. ఆయన కూడా ఇంకా ఏం చేశారు, తిన్నంగా ఏం మాట్లాడకుండా తీర్థయాత్రలకని వెళ్ళిపోతారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ వారి గురించి చెప్పకపోతే ఇంకా క్షమాగుణం గురించి ఇంక వేస్ట్ చెప్పకపోతే. ఎందుకంటే ఆయన్ని 22 ప్లేసెస్‌లో కొట్టారు. అయినా కూడా ఆయన ఫేస్‌లో అనేది స్మైల్ ఉంది. ఎవరైతే ఆయన కొట్టారో వాళ్ళని క్షమించేసారనమాట. వాళ్ళ రాజు అలా ఆదేశించడం వల్ల ఆయన వాళ్ళు అలా చేశారని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఏమీ గ్రడ్జ్ పెట్టుకోలేదు. సో, అందుకనే మనం డివోటీస్ అయినప్పుడు క్షమించే గుణం అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు. అందరిలో ఇంపర్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో, మనం ఈ 3 గుణాల నుంచి పైకి లేవాలి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం నుంచి పైకి లేవాలి. మనం ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏది మనకి సంబంధించింది కాదు. మనం ఏమి రినౌన్స్
చేయగలుగుతాం. ఏదైతే మనదో అది మనం వదిలేస్తాము. కానీ ఏది మనది కాదు కదా! అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇది వదిలేస్తాను, అది వదిలేస్తాను అనేది ఫూలిష్‌నెస్. ఇంకా మనము ఇది చెప్పడం కాదు కానీ మనం ఆచరించాలి అని ఎప్పుడు మనం ఆ మైండ్ సెట్‌లో ఉంచుకోవాలనమాట. సో, ఇది ఇప్పుడు మనం గ్రడ్జెస్ ఎవరి మీద ఏమి పెట్టుకోకూడదు. నెక్స్ట్ శ్లోకము సుధియా సాధవో లోకే నరదేవ నరోత్తమ నాభిద్రుహ్యంతి భూతేభ్యో యర్హీనాత్మా కలేవరం. O king, one who is advanced in intelligence and eager to perform welfare activities for others is considered best among human beings. An advanced human being is never malicious to others. Those with advanced intelligence always are conscious that this material body is different from the soul. So, వైష్ణవుల యొక్క లక్షణం ఏంటంటే పరోపకారి. ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ వారు అందరి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పరోపకారి అంటే ఒక మానవులకి మాత్రమే కాదు సర్వోపకారి అంటే యానిమల్స్‌కి, చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్‌కి, మస్కిటోస్‌కి వాటికి కూడా వెల్ఫేర్ చేయడానికని మనకి నేర్పించారనమాట. సో, హి ఈస్ ద బెస్ట్. ఆయన చాలా ఉత్తముడు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఉత్తములు అని చెప్పి అంటున్నారు. ఎవరికైతే అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికీ హాని చేయరు అని చెప్తున్నారు. సో, ఎవరైతే ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉంటారో ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఈ సోల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బాడీ అనేది ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. భాష్యంలో చూద్దాము. ఇన్ డైలీ లైఫ్ వి ఫైండ్ దట్ వెన్ ఎ మ్యాడ్ మ్యాన్ కమిట్స్ మర్డర్ హి ఈస్ ఎక్స్‌క్యూజ్డ్ బై ఈవెన్ ఎ హై కోర్ట్ జడ్జ్. The idea is that a living entity is always good because he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. When he falls into the clutches of material energy, he becomes a victim of the three modes of material nature. Indeed, whatever he does under the influence of material nature. As stated in the Bhagavad Gita 5.14, na kartutvam na karmani lokasya srijati prabhu na karma phala samyogam swabhavastu pravartate. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. సో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మన ఆత్మ అనేది చాలా ప్యూర్‌గా ఉంటుంది. ఆ ప్యూర్ సోల్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సెల్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి ఆ సోల్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అది గుణాల ప్రభావం చేత అన్ని కార్యాలు నిర్వర్తిస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. ఆ ఆత్మ అనేది చేయదు. కానీ ఆ ఆత్మ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అవుతుంది. ప్రభావం చేయబడుతుంది. దేని ప్రభావం చేయబడుతుందంటే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఆ ప్రభావం వల్ల మనం కార్యాల్ని చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్పి అంటుందన్నమాట. ఇట్ డస్ నాట్ క్రియేట్ యాక్టివిటీస్ నార్ డస్ ఇట్ ఇండ్యూస్ పీపుల్ టు యాక్ట్. మనం ఆ 3 గుణాల ప్రభావం వల్ల మనం దానికి లోపడిపోయి ఉంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, ఆ మ్యాడ్ ఎవరైతే తెలివిగా ఉండరో, ఎవరైతే పిచ్చిదిగా ఉంటారో వాళ్ళు ఆ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కూడా వాళ్ళని ఎక్స్‌క్యూజ్ చేసేస్తారంట. ఎందుకంటే పిచ్చి వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం జైల్లో పెట్టినా కూడా వాళ్ళని సెంటెన్స్ చేయరు. అంటే వాళ్ళని ఉరిశిక్ష అనేది వేయరు. ఓన్లీ జైల్లో పెట్టి ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే తెలుసు కదా అతను పిచ్చోడని చెప్పి ఆ జడ్జికి కూడా తెలుసు అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద్ వారు. సో, యాక్చువల్లీ ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఆర్ సోల్ డస్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ అండర్ ద ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. వెన్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ డిసీజ్డ్, ద symptoms of the disease become a source of all kinds of pain. Those who are advanced in transcendental consciousness or Krishna consciousness are never envious, neither of the soul nor of the activities of the soul under the influence of material nature. Advanced transcendentalists are called Sudhiyaha. Suddhi means intelligence. Shuddhi means highly advanced, and Suddhi means devotee. One who is both devoted and highly advanced in intelligence does not take action against the soul or the body. If there is any discrepancy, he forgives. It is said that forgiveness is a quality of those who are advancing in spiritual knowledge.
ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా మళ్ళీ క్షమించే గుణంలో గురించే చెప్తున్నారు. ఎవరికైతే ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్తారో, ముందుకు కొనసాగుతారో వాళ్ళని శుద్ధియా అంటారు. శుద్ధియా అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటున్నారు. ఇంకా ఎవరైతే అడ్వాన్స్డ్‌గా ఉంటారో వాళ్ళని శుద్ధి అంటారు. ఇంకా డివోటీని కూడా శుద్ధి అనే అంటారు. బుద్ధిని శుద్ధి అంటారు. సో, ఎవరైతే ఈ డివోటీ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉంటారో వాళ్ళెప్పుడూ క్షమించడానికి చూస్తారు. ఎప్పుడు క్షమించేస్తారనమాట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఆ సోల్ యొక్క యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసు. ఆ సోల్ కాదు చేసేది, కానీ ఆ గుణాల ప్రభావం చేత ఒక వ్యక్తి అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో, అందుకనే వాళ్ళ పట్ల ఈర్ష్య అనేది చూపించరు. ఈర్ష్య కానీ, అసూయ కానీ అలాంటివి చూపించరు. ఎందుకంటే ఆత్మ ఎప్పుడు అలా చేయదు. ఆత్మ కృష్ణుడి యొక్క అంశ కాబట్టి అలాంటిది చూపించరనమాట. అది చాలా పక్కాగా తెలుస్తుంది. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికవేత్తలో. సో, అందరూ ఈ ఈ 3 గుణాల నుంచి బయటికి రావాలంటే, ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్‌లోకి రావాలి. ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ అనేది విశుద్ధ సత్వం అన్నమాట. ఏదైనా మనం చేస్తున్నది కృష్ణుడి కోసం అనేది విశుద్ధ సత్వ స్థితిలోకే వస్తుంది. మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాము. మనము కృష్ణుడిని నైవేద్యం పెడుతున్నాము. ఇంకా ఆరాధన చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాక్టివిటీ అయినా, ప్రీచింగ్ యాక్టివిటీస్ అయినా, టెంపుల్‌కి అటెండ్ అవ్వడం అయినా, మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వడం ఇవన్నీ విశుద్ధ సత్వంలో ఉంటున్నామనమాట. ఆ విశుద్ధ సత్వంలో ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు మనము ఈ గుణాల ప్రభావం చేత మనం బయటపడతాం. అందుకనే ఎప్పుడు మనము డివోటీస్ యొక్క అసోసియేషన్‌లోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఒంటరిగా ఉన్నామనుకోండి, మాయ మనల్ని ఆవరించేస్తుందనమాట. మాయ ఆవరించేసి ఇంకా ఇప్పుడు ఒక ఒక కుందేలుందనుకోండి. ఒక డియర్ ఉంటే సింగిల్‌గా ఫారెస్ట్‌లో ఎళ్తున్నప్పుడు లయన్ దాన్ని ఎప్పుడు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తది. అలానే మాయ కూడా అంతే. మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నామనుకోండి, మన చుట్టూరా డివోటీ అసోసియేషన్ కానీ ఏమీ లేదనుకోండి, ఆ మాయ మనల్ని ఈజీగా అటాక్ చేసేస్తుంది. అలానే మనము డివోటీస్ తోటి ఒక గ్రూప్‌లో ఉన్నామనుకోండి. హ్మ్. అప్పుడు మాయ ప్రవేశించడానికి ట్రై చేసినా కూడా డివోటీస్ ఎప్పుడు కాపాడుతూనే ఉంటారు. హ్మ్. కృష్ణుడు మన ముందున్నా కూడా మనల్ని ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ డివోటీస్ పక్కనున్నప్పుడు మాత్రం అస్సలు మనం కృష్ణుడిని మర్చిపోలే అవకాశమే లేదు. అందుకనే డివోటీ అసోసియేషన్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కదా! కృష్ణుడిని చూస్తాం టెంపుల్‌లో. కానీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ ఆలోచిస్తా ఉంటాం అన్నమాట. ఇంట్లో క ప పిల్లలు తింటున్నారా లేదా? సరిగ్గా స్కూల్ నుంచి వచ్చారా లేదా? వంటజోలో ఉప్పేసానా లేదా? కారం వేసానా లేదా? ఇవన్నీ మైండ్‌లో జరుగుతా ఉంటాయి. కృష్ణుడిని మన ఎదురుగా పెట్టుకున్నా కూడా ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ మనం డివోటీస్ దగ్గర మనం గమనించినట్టయితే వాళ్ళెప్పుడూ కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళేం చేశారో అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. నేనిలా 16 రౌండ్స్ చేశాను ఇవాళ. నేనిలా బుక్స్ ఇలా ఇన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఆ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి, మనం కృష్ణుడి గురించి మర్చిపోయే అవకాశం అనేది ఉండదు. అప్పుడు మాయ మనలోకి ప్రవేశించే అవకాశమే లేదు అని చెప్పి ఎప్పుడు మనం కృష్ణుడిని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము డివోటీ అసోసియేషన్‌లో. సో, మనము ఈ ఫర్‌గివింగ్ నేచర్ అనేది ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటూనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. పురుషా యది ముహ్యంతి త్వదృశా దేవమాయయా శ్రమ ఏవ పరం జాతో దీర్ఘయా వృద్ధసేవయా. If a personality like you who are so much advanced because of executing the instructions of the previous acharyas is carried away by the influence of the material energy of my material energy, then all your advancement may be considered as simply a waste of time. ఇప్పుడు పృథు మహారాజ్‌కి చెప్తున్నారు ఏమని? విష్ణుమూర్తి ఏమని చెప్తున్నారంటే, నీలాంటి నీలాంటి వ్యక్తి ఎవరైతే చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతంగా ఉన్నారో, ఎలా ఉన్నత పొందారు? ఎలా అంటే ఆచార్యుల యొక్క
ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఆచార్యుల యొక్క ఆదేశాన్ని ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి నీకంత అడ్వాన్స్‌మెంట్ అనేది జరిగింది. నువ్వే ఇలాగా మెటీరియల్ ఎనర్జీ మాయ వల్ల నువ్వు అయిపోతే మాయ వల్ల ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అయిపోతే ఇంక నువ్వు అడ్వాన్స్ అయినది అంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా! అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. హ్మ్. అంటే నీకు నీకు మాస్టర్ వల్ల నీకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేదొచ్చింది. కానీ నువ్వు అది అప్లై చేయలేకపోతే అదొక వేస్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ వృద్ధ సేవయ అని చెప్పారు. వృద్ధ సేవయ అంటే ఇప్పుడు చదువుతున్నాను భాష్యము. In this verse, the word Vriddha Sevya is very significant. Vriddha means old. Sevya means by service. Perfect knowledge is acquired from the acharyas or liberated souls. No one can be perfect in knowledge without being trained by the parampara system. Prithu Maharaj was completely trained in that line. Therefore, he did not deserve to be considered as an ordinary man. An ordinary man who has only a conception of bodily existence is always bewildered by the మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరికైతే ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ పొందుతారో గురువు ద్వారా వాళ్ళు క్రమేణా వాళ్ళు ముందుకెళ్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు పడిపోవడానికి ఉండదు. అలా అని వాళ్ళు ఆర్డినరీ కాదు. చాలా అడ్వాన్స్‌డ్. ఇప్పుడు పృథు మహారాజుకి చెప్తున్నారు, "నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు కదా! నువ్వు గురు పరంపరలో ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నావు. సో, అందుకని నువ్వు ఒక శక్త్యావేశ అవతారము. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తికైతే ఈ నేను శరీరాన్ని ఆత్మ కా కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉండరు. శరీరం పట్ల కాన్షియస్‌నెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి గుణాల చేత ప్రభావంలో అవుతారు" అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వృద్ధ సేవ్య అంటే వృద్ధ అంటే ముసలితనము. సేవ్య అంటే సేవ చేయడం. ఎవరైతే ఎవరిని వృద్ధ సేవ్య అంటారంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ ఇస్కాన్‌లో చాలా సీనియర్ డివోటీస్ ఉంటారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆహ్, 20 ఇయర్స్, 25 ఇయర్స్ అయిపోయింది. నేను 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నాను. ఇంకా చాలా సేవలు చేస్తున్నాను అని చెప్పి అంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు గురువు పట్ల సిన్సియర్‌గా గురువు ఆదేశించింది సిన్సియర్‌గా ఫాలో అయ్యారా లేదా? అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏజ్ తోటి సంబంధం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి జయానంద్ ప్రభు అని ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి శిష్యులు. ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే కొంత సమయంలోనే ప్రభుపాద్ వారి దగ్గర శిక్షణ పొందిన కొంత సమయంలోనే అసలు ప్రభుపాద్ వారికి కంప్లీట్‌గా సరెండర్ అయిపోయారు. ఆయన ఏం చెప్తే ఆయన అది చేసేసారు. సో, అందుకని అలాంటి వాళ్ళని వృద్ధ సేవే అంటారు. వృద్ధ సేవ అంటే ఒక మెచ్యూర్ డివోటీ అన్నమాట. మెచ్యూరిటీ. ఇప్పుడు జయానంద్ ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే ఆయన ఒక సీనియర్ లెవెల్‌లో ఏం లేరు. ఆయన ఒక పెద్ద ఆచార్య కాదు. ఇంకా పెద్ద భాష్యాలు రాయడము, ఇంకా ట్రాన్స్‌లేషన్ చేయడం అట్లాంటివి ఏం చేయలేదు. కానీ గురువుగారు చెప్పిన ఆదేశాన్ని మాత్రం సిన్సియర్‌గా ఫాలో చేశారు. అది కూడా కంప్లీట్‌గా ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. ఇంక ఇస్కాన్‌లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు భక్తులు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా మనము నేర్చుకోవచ్చు. తమాల్ కృష్ణ మహారాజ్ అయితే తమాల్ కృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ ఇంకా వాళ్ళ వైఫ్ ఇద్దరూ గురు మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి అంకితం చేస్తారు. ఈ ఆయనే పెళ్లి చేశారు. ఇంకా తమాల్ కృష్ణ మహారాజ్ ఏమో ఇంక నేను సన్యాసి తీసుకుందామని అనుకుంటారు. ఇంక నేనేం చేయాలి అనంటే ఇంకా వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోపెట్టి కన్విన్స్ చేసి ఆహ్, 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 ఇద్దరిని కపుల్‌ని ఎలా ఆహ్, చేయాలో ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఎలా అయితే సెపరేట్ అయ్యారో ఇద్దరికీ మేలు జరిగింది శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి వల్ల. సో, అది డెడికేషన్ అనేది వచ్చేసింది. చిన్న వయసులోనే వచ్చేసింది వాళ్ళకి. అంటే కంప్లీట్‌గా వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోయారు శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి. ఇప్పుడు వెంటనే ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. ఈవిడేమో ఆహ్, ఆహ్, ఆయన హస్బెండ్‌కి ఆహ్, హెల్ప్ చేసిందనమాట. ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆయనకి కనిపించకూడదంటే, ఓకే గురు మహారాజ్ అని చెప్పి ఇద్దరు విడిపోతారనమాట. సో, అది ఒక మెచ్యూర్ లెవెల్ ఆఫ్ డివోషన్ ఉంటేనే వాళ్ళకి వస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం గురువు పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ ఉంటుందో వాళ్ళకి
షు అలాంటి వాళ్ళకి వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎప్పుడైతే మనము ఆహ్, అడ్వాన్స్ అవ్వగలుగుతామంటే ఆహ్, గురువుగారు పరంపర సిస్టమ్‌లో ఉండాలన్నమాట. హూ ఈస్ ఎ గురు ఎప్పుడు మనం ఎవరి గురువు దగ్గరికెళ్ళాలి అంటే ఆహ్, ఎవరికైతే ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళు గురవుతారు. ఇంకా ఆహ్, గు ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ ఉండడమే కాదు, అదొక పరంపర సిస్టమ్‌లో ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. గురువు యొక్క క్వాలిఫికేషన్. ఇప్పుడు శిష్యుల యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే చాలా ఆధ్యాత్మికంగా గురించి తెలుసుకోవడం ఉత్సుహతం అంటారు కదా! ఉత్కుల ఉత్సుహతం అనేది కులుహతం సారీ నాకు తెలీదు. ఎక్కువ ఇంక్విజిటివ్‌గా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. ఇంక నాకు గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అనేది ఎవరైతే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఒక ట్రూ డిసైపుల్ అవుతారనమాట. సో, ఇవన్నీ పృథు మహారాజ్ ఇప్పుడు వృద్ధ సేవ్యానా కాదా? అవును. వృద్ధ సేవ్య. ఎందుకు అంటే, ఆయన పరంపరలో ఉన్న ఆచార్యులు వాళ్ళ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యారు. ఇంకా ఆహ్, పస్తులున్న జనాల కోసం ఆయన యజ్ఞం చేశారు. ఇంకా ఆయన యజ్ఞం చేయడం బట్టే విష్ణుమూర్తి కూడా వచ్చారు కదా! 100 సాక్రిఫైసెస్ అవ్వకపోయినా 99 దగ్గరే కూడా విష్ణుమూర్తి వచ్చేసారు కదా! ఆ యజ్ఞ స్థానంలోకి వచ్చారు. సో, అలాంటప్పుడు ఏం చేశారంటే, "నువ్వు ఇంత మెచ్యూర్‌గా ఉన్నావు కదా డివోషను. సో, ఇంకా ఎందుకు ఇంద్రాని చంపేయడానికి చూస్తున్నావు. న ఈ అతను ఆ రజోగుణ ప్రభావం చేత అలా ఉన్నాడు. సో, నువ్వు అందుకనే అలా పడిపోయి ఉన్న స్థితిలో ఉన్నారు. సో, అందుకని క్షమించేసేయి. నువ్విప్పుడు క్షమించలేకపోయావంటే నువ్వు ఇంత అడ్వాన్స్‌మెంట్ అయ్యావు కదా స్పిరిచ్యువల్‌గా. అదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో, ఇప్పుడు ఆహ్, ఇంద్ర ఒక పిచ్చివాడు పిచ్చిగానే బిహేవ్ చేశారు. అతనేమనుకున్నారు అతని మాయ ఒక ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్. అహం మమేతి నేను, నాది అనే ఒక కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే ఉన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళకెప్పుడు క్షమించేయాలి అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో, ఈ ఇప్ నువ్వు క్షమించకపోతే నీ స్పిరిచ్యువల్‌గా ఉన్న క్రెడిట్స్ అన్నీ పోతాయి అని చెప్పి అంటారు. నువ్వు ఇంద్రుడిని ఇంద్రుడిని కిల్ చేశావంటే అది నీకే మంచిది కాదు. నువ్వు స్పిరిచ్యువల్‌గా అడ్వాన్స్ అవ్వలేవు. అందుకనే క్షమించేసేయి అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే ఆహ్, ఆహ్, అశ్వాన్ని దొంగతనం చేశారు. ఒక అఫెన్స్. సెకండ్‌దేంటంటే సన్యాసి వేషంలో వచ్చారు. ఆ సన్యాసి ఆశ్రమానికి కళంకం తెచ్చారు. అద్ అద్ ఆయనకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. కానీ కూడా నువ్వు క్షమించేసేయి. ఎందుకంటే అతను కాదు చేసింది. గుణాల ప్రభావం వల్ల అతనలా చేయవలసొచ్చింది. అది ఒక ఇన్‌సిగ్నిఫికెంట్. నువ్వలా చేశావంటే నీకే కళంకం వస్తుంది. అందుకే అతన్ని క్షమించేసేయని అంటున్నారనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మెటీరియల్ ఎనర్జీ అంటే మాయ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆహ్, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు కదా! "దైవీ హి ఏషా గుణమయీ మమ మాయ దురత్యయ మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే." అంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అది నా మాయ. ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మై మెటీరియల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఇప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో స్మోకింగ్ అని, ఇంకా డ్రింకింగ్ అని ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా! ఇస్కాన్‌లో కూడా చాలా మంది భక్తులు ముందుగా చాలా అలాంటి అలవాట్లున్నాయి. ముందు వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా డీ అడిక్షన్ సెంటర్ కోసమనో ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్లి చాలా 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 మానేయడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ దగ్గర ఇస్కాన్‌లో జాయిన్ అయినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు వదిలేస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడికి సరెండర్ అయ్యారు కాబట్టి. అది నా మాయ అని చెప్తున్నారు. నా మాయ ప్రభావం
చేత నువ్వు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడి దగ్గరికొచ్చారు కదా! అందుకనే మనకి ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజీగా మనం ఫాలో చేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మనం కృష్ణుడి దగ్గర సరెండర్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి. స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఈజీగా పోయింది. డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఈజీగా పోయింది. మీట్ ఈటింగ్ ఈజీగా వదిలేసాం. టీ, కాఫీ కూడా వదిలేసాము. ఇప్పుడు భక్తులు కూడా చాలా మంది అసలు ఆశ్చర్యపోతారు. ఎలా ఇస్కాన్‌లో జాయిన్ అయిన వెంటనే పోతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్, మీటింగ్ ఈటింగ్ ఇవన్నీ మాయ కాబట్టి, ఆ మాయ అనేది తీసేస్తారు కృష్ణుడి దగ్గరికొస్తే కనుక. అందువల్ల ఆహ్, ఇవి అన్నీ ఆహ్, సరెండర్ అవ్వడం వల్లనే మనకి అదొస్తుందనమాట. సో, ఇప్పుడు ఆవరణాత్మిక మాయ, ఇంకా ప్రక్షేపాత్మిక మాయ. మాయ అనేది 2 రకాలు. ఒకటి ఆవరణాత్మిక మాయ. ఆవరణాత్మిక మాయ అంటే ఆహ్, ఎవరినైతే స్లోగా, స్లోగా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫాలో చేస్తున్నాం. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేస్తూ, ఇంకా టెంపుల్‌కి అటెండ్ అవుతున్నాము. మంగళహారతి చూస్తున్నాము. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రీచింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా! ఇప్పుడు స్లోగా, స్లోగా మాయ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తదంటే మనము ఐ యామ్ గ్రేట్, ఐ యామ్ థిస్, ఐ యామ్ దట్ అని చెప్పి మనకి ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో వచ్చేస్తుంది. అలాంటి ప్రభావం చేత. సో, వాళ్ళేమనుకుంటారంటే స్లోలీ మనకి తెలీదు. మన నాలెడ్జ్ లేకుండానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక నాన్ డివోటీతో అసోసియేట్ అవుతున్నాం. మనం ఏమనుకుంటాము? పోన్లే నేను కొంతవరకే మాట్లాడుతున్నాను కదా! నేను కంట్రోల్ చేసుకోగలను. ఆహ్, న్ న్ నేను పలానా వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను. బానే ఉంది. బానే ఉంది కదా! కొంచెం సేపే కదా మాట్లాడుతున్నాను. అయితే ఏమైంది? నేను కంట్రోల్ చేసుకోగలను. నేనింత సాధన చేస్తున్నాను కదా! నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది కదా! నేను కంట్రోల్ చేసుకోగలను. నేను మేనేజ్ చేయగలను. నాకు ఆ వరీ అనేది లేదు. నేను వరీ అవ్వాల్సింది లేదు. అంటే అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. ఆ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్‌నే మాయ. ఆవరణాత్మిక మాయ. అది ఆవరణాత్మిక మాయ స్లోగా మన మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాము, నేను కంట్రోల్ చేయగలను, నేను చూసుకుంటానులే అనే ఒక ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ యాటిట్యూడ్ అనేది వస్తుంది కదా! దాన్నే ఆవరణాత్మిక మాయ అని అంటారనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇంకో రకమైన మాయ ఏంటంటే ప్రక్షేపాత్మిక మాయ. ప్రక్షేపాత్మిక మాయ అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్న సిట్యుయేషన్‌లో మనల్ని హ్యాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తది. ఇప్పుడేంటి మనం తోటి వ్యక్తుల్ని మనం చూస్తాం కదా! టెంపుల్‌కి రండి అంటే రారు. ఇంకా చాంటింగ్ చేయమంటే చేయరు. బుక్స్ తీసుకోమంటే తీసుకోరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఏ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉంటుందంటే, ఎందుకు నేను టెంపుల్‌కి రావాలి? వస్తే ఏంటి? నాకేంటి? నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను కదా! నాకొక ఆహ్, వైఫో, నాకో హస్బెండ్, నాకో పిల్లలు, నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది. నాకు మదరు, ఫాదర్ అందరూ చక్కగానే ఉన్నారు కదా! నేనిప్పుడు ఎందుకు రావాలి టెంపుల్‌కి? నేనసలు ఈ బుక్ ఎందుకు చదవాలి? ఈ బుక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? నేనసలు ఎందుకు మంత్రాన్ని జపించాలి? అని అనుకుంటారనమాట. సో, అలాంటి మాయ. వాళ్ళు మాయలో ఉన్నారు. ఎలాంటి మాయ? ప్రక్షేపాత్మిక మాయ అని అంటారు. నేనిక్కడ కంఫర్టబుల్‌గానే ఉన్నాను కదా! అని చెప్పి అంటారు. ఇన్‌ఫాక్ట్ మనకి ప్రభుపాద్ వారు చెప్తారు. మన శాస్త్రంలో కూడా థర్డ్ క్యాంటోలో ఉంది. ఎవరు మన ఇంద్ర ఇంద్రుడికి కర్సొస్తుంది అన్నమాట. శపిస్తే ఆయన ఒక పిగ్‌లాగా మారిపోతారు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటారు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితోటి కలిసి ఉంటారనమాట. అప్పుడు ఈ మిగతా దేవతలందరూ ఇంద్రుడినంటారు, నీకు ఈ శాపం ఒక టైం అయిపోయింది. వెనక్కి వచ్చేసేయ్" అనంటే, ఇంద్రుడు అప్పుడంటారు, "ఎందుకు రావాలి ఎనక్కి? నేనిక్కడ బానే ఉన్నాను కదా! నేనిక్కడ కంఫర్టబుల్‌గా ఉన్నాను కదా!" అని చెప్పి అంటారు. సంహౌ వాళ్ళందరూ ఫోర్సిబుల్‌గా ఆ పిగ్ లైఫ్‌లో నుంచి బయటికి తీసుకెళ్తారనమాట ఇంద్రుడిని. సో, అది ప్రక్షేపాత్మిక మాయ అంటారు. నేనిక్కడ కంఫర్టబుల్‌గా ఉన్నాను. ఎలాంటి మాయ అయితే మనల్ని కృష్ణుడి దగ్గరికి దూరంగా తీసుకెళ్తుంది. మనల్ని వెనక్కి లాగేస్తుందో దాన్ని ప్రక్షేపాత్మిక మాయ అని అంటారు. సో, మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో, ఏ పొజిషన్‌లో అయితే ఉన్నామో అక్కడే ఉన్ ఉన్ ఉన్నాము. అక్కడే ఉండాలి అని అనుకునే దాన్ని ప్రక్షేపాత్మిక మాయ అని అంటారనమాట. సో, మనము ఈ మాయ ప్రభావం చేత బయటికి రావాలి అంటే, మనం ఎప్పుడు ఆహ్,
కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి ఉండాలి. సో ఆ మెచ్యూరిటీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? స్లోగా మనం రోజు సాధన చేయడం వల్లనే వస్తుంది. అలాంటి సాధన చేసే వాళ్ళు ఆర్డినరీ కాదు, చాలా అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తున్నారన్నమాట. నెక్స్ట్ శ్లోకము, లాస్ట్ శ్లోకం. అతః కయం ఇమం విద్వాన్ అవిద్యా కామ కర్మభిః ఆరబ్ధ ఇతి నైవస్మిన్ ప్రతిబుద్ధోనుసుజ్యతే. Those who are in full knowledge of the bodily conception of life, who know that this body is composed of nescience, desires, and activities resulting from illusion, do not become addicted to the body. సో ఇప్పుడు అందరూ బయట ఇస్కాన్ లో తప్ప బయట వాళ్ళందరూ బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? 3 చెప్తున్నారు. బాడీ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండే వారికి ఏమంట, 3 ఉంటాయంట. ఏమని? నీ సైన్స్ అంటే ఇగ్నోరెన్స్, అంటే అవిద్య, డిజైర్స్ అంటే కోరికలు, ఇంకా యాక్టివిటీస్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇల్యూషన్. ఎవరైతే నేను చేసేదంతా కరెక్ట్ అనే మోహంలో ఉంటారో వాళ్ళు. మోహం పూరిత యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే సోషల్ యాక్టివిటీస్ అయినా కూడా, ఇంకా హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే యాక్టివిటీస్, అలాంటివన్నీ ఇల్యూషన్ లోకి వస్తాయి. అవన్నీ ఏంటంటే ఈ శరీరానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం అన్నదానం చేస్తున్నాము, ఇంకా బట్టలు ఇస్తున్నాం అందరికి, ఇంకా మెడిసిన్స్ ఫ్రీగా పంచుతున్నాము. అవన్నీ దేనికోసం? బాడీ కోసం, కానీ సోల్ కోసం కాదు కదా. మన ఇస్కాన్ మాత్రమే సోల్ కోసం అని ఎక్కువ ఎండివర్ చేస్తుంది. సోల్ ని ఎలా మనం బయటికి పడేయాలి భౌతిక ప్రపంచం నుంచి అని చెప్పి చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇస్కాన్ భక్తులు. ఎలా కష్టపడుతున్నారు? బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఇంకా చాలా ప్రీచింగ్ జరుగుతుంది మొత్తం ప్రపంచంలో. అందువల్ల ఈ డార్క్నెస్, ఈ అవిద్య నుంచి బయటపడేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఉంటారో ఈ డార్క్నెస్ ఇవన్నిటికీ లోన్ అయ్యి ఉంటారు అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. సో ఎవరైతే ఈ బాడీకిను ఇంకా సోల్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసో వాళ్ళు ఈ శరీరానికి అటాచ్ అయి ఉండరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భాష్యము, as stated in a previous verse, those with good intellect, sudhya, do not accept themselves to the body to be the body. Being a creation of nescience, the body has 2 types of activities. In the bodily conception, when we think that sense gratification will help us, we are in illusion. Another kind of illusion is that one will become happy by trying to satisfy the desires that arise from the illusory body, or by attaining elevation to the higher planetary systems, or by performing various types of Vedic rituals. This is all illusion. Similarly, material activities performed for political emancipation and social and humanitarian activities performed with an idea that people of the world will be happy are also illusory, because the basic principle is the bodily conception, which is illusory. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఎప్పుడైతే అవిద్యాపూర్వకంగా చేస్తామో, ఈ శరీరాన్ని పట్ల చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మోహం చేత ప్రభావితమై ఉన్నాము అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇప్పుడు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఏవైతే చేస్తున్నామో పనులు, అది అది బుద్ధి కాదు అని అంటున్నారు. బుద్ధిహీనమైన పనులు అవన్నీ అంటున్నారు. మనం ఎప్పుడూ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చాలా మందికి ఏంటంటే కార్ అంటే మోహం ఉంటుంది. కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక తృప్తి కలిగించే ఒకటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కొత్త కార్ కొనుక్కుంటాము, ఎంతవరకు ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది? కొంతవరకే. కొత్తలో కొంచెం మోసం ఉంటుంది కొత్త కార్ అనేది. అలా వాడుతూ ఉండగా దాని మీద స్క్రాచెస్ పడిపోతాయి, కలర్ అనేది ఫేడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఇంకా రస్ట్ పడిపోతూ ఉంటుంది, రిపేర్లు వస్తూ ఉంటాయి, డెంట్స్ పడుతూ ఉంటది, దానికి ఇన్సూరెన్స్ కట్టాలి, ఇంకా చాలా, ఇంక దానికి ఖర్చు పెట్టాలంటే అమ్మో ఇంత డబ్బులు అయిపోతాయా, ఇంత ఖర్చులు అవుతాయా, దానికి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటా అనమాట. మనసులో ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, అమ్మో ఏమైపోతుంది. ఇప్పుడు కొత్త ఇల్లు తీసుకుంటాం, ఇల్లు గురించి అని ఎక్కువ రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఇన్ని డబ్బులు అయిపోతాయి అని
అదొక యాంగ్జైటీలో ఎక్కి ఎళ్ళిపోతాం. మనం ఏమనుకుంటాం ఇల్లొస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము, కారొస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ ఆ డివోటీ ఎలా ఆలోచిస్తారు? దాన్ని కృష్ణుడి సేవలో ఎలా ఉపయోగించాలి? కారుందనుకోండి, అది బుక్స్‌ని ప్రసాదంని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అంటారు. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత్ సరస్వతి ఠాకూర్ వారు కార్ యూజ్ చేశారు. రోల్స్ రాయ్ కార్ యూజ్ చేశారు. కానీ ఆయన కృష్ణుడి సేవలో ఉపయోగించారు. ఎలా అంటే ఆ రోల్స్ రాయ్ కార్ ఉండడం వల్ల ఆయనున్న విలేజ్‌లో భక్తులు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆళ్ళందరి దగ్గరికి ఆయన దగ్గరికొచ్చేసారు. ఏంటి గురు మహారాజ్ వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అని. అప్పుడు ఆ భగవద్గీతలు ఇంకా ఆయన అప్పుడు ప్రచార కార్యం అనేది మొదలుపెట్టారు. సో, భక్తుడు అనేది అలా యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా, ఇంకా ఆయనకి గౌడియ మత్‌లో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా ఉంది కదా! ఆ ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఏమో జర్మనీ నుంచో ఇంకేదో ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి తెప్పించారంట. అది చూసి మన హిస్ హోలీనెస్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ వారు అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఇది మా దేశం నుంచి ఫారిన్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి అప్పుడే ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది. అంటే చాలా కన్విన్స్ అయ్యి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట. సో, భక్తి సిద్ధాంత్ సరస్వతి వారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. మనం దేన్ని త్యాగం చేయక్కర్లేదు. అది ఎంత గొప్పదైనా కూడా చాలా అడ్వాన్స్‌గా ఉన్నా కూడా దాన్ని త్యాగం చేయక్కర్లేదు. దాన్ని కృష్ణ భక్తిలో ఎలా ఉపయోగించాలనేది మనం నేర్చుకోవాలనమాట. దాన్నే రినన్సియేషన్. ఇప్పుడు సన్యాసులున్నారు. వాళ్ళేం చేస్తారు? ఊరికనే కాషాయం వేసేసుకొని ఇంకా ఇంక మత్తు పానీయాలు, ఇంకా అబద్ధ స్త్రీ సంగం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. దాన్ని తప్పు అన్నమాట. అది తప్పు అయిన రినన్సియేషన్. అది యుక్త వైరాగ్యం కాదు. ఆహ్, మ ఈ మర్కట వైరాగ్యం అని అంటారు. యుక్త వైరాగ్యం అంటే మనము ఏదైనా మనం తీసుకుంటాము. కానీ అది కృష్ణుడికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. దాన్నే యుక్త వైరాగ్యం అని అంటారన్నమాట. అది కృష్ణుడికి ఉపయోగపడట్లేదంటే మనం దాన్ని త్యజించేయాలి. ఒక డివోటీ ఎప్పుడు మనము కృష్ణుడికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? కృష్ణానుశీలనం అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండాలనమాట. సో, అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమని పో చూసుకునే వాళ్ళెప్పుడూ ఈ బాడీని కాన్సెప్ట్‌లో ఉంటారు. సో, వాళ్ళేమనుకుంటారు ఇంద్రియాలని తృప్తి పరిస్తే చాలు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు. ఇంద్రియాలను తృప్తి పరచడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ మిసిరీకి మనము దారి తీస్తున్నాము. ఏ హి సంస్పర్శతా భోగే దుఃఖయోనయేవత ఆది అంతవంతు కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తికి లోబడి ఉంటామో మనము ఎక్కువ మోహానికి గురవుతాం. మోహం అంటే ఏంటి? మనం ఇప్పుడు చాలా మందికి ఈ మోహంలో ఉంటారు. నేను చనిపోను, నా ప్రాపర్టీ నా దగ్గరే ఉంటుంది. ఇంకా వాళ్ళేమనుకుంటారు 2 బెడ్‌రూమ్ నుంచి 3 బెడ్‌రూమ్‌కెళ్ళాలి, 3 బెడ్‌రూమ్ నుంచి 4 బెడ్‌రూమ్‌కెళ్ళాలి. ఇంకా విల్లా కొనుక్కోవాలి, బంగ్లా కొనుక్కోవాలి, ఫార్మ్ హౌస్ కొనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ వాళ్ళేమనుకుంటారు ఇవన్నీ నాతోనే ఉంటాయి. ఇంకా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కూడా పెట్టుకుంటారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు పెట్టుకొని ఇంకా పిల్లలకి కూడా ఇయ్యరు. ఇంకా వేరే వాళ్ళకి పంచరు. వాళ్ళు వాడుకోరు. ఇంక వేరే వాళ్ళకి కూడా వాడుకోరు. ఆ బ్యాంక్‌లో అలానే ఉంటుంది. అలానే దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆ బ్యాంక్‌లో ఆ డబ్బులు అలానే ఉంటాయి. ఒకరోజు ఈ ప్రాణం పోతుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రెండే జరుగుతాయి. మనం మనీని సేవ్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటాము. సేవ్ చేయడం మంచిదే కానీ ఎంతవరకు అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఆ డబ్బులు మనల్నైనా వదిలేస్తుంది. లేదంటే మనమే ఆ డబ్బులైనా వదిలేస్తాం. ఈ రెండే జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ ఉంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఏదో ఒకటి. ఏదో ఒక రోజు దాన్ని వాడక తప్పదు. ఎవరో ఒకళ్ళకి ఇవ్వడక తప్పదు. మనం ఏమనుకుంటాం మన దగ్గరే ఉంటుంది. దాన్ని అలా చూసుకుంటూ ఉంటాము. మనమే ఏదో ఒక రోజు దాన్ని వదిలేసి ఎళ్ళిపోతాం. లేదంటే ఆ డబ్బులే లక్ష్మినే ఎవరో ఒకళ్ళకి ఎళ్ళిపోతదనమాట. మనకు తెలియకుండానే ప్రమేయం లేకుండానే ఎళ్ళిపోతుంది. సో, ఈ 2 జరుగుతూ ఉంటాయి. హ్మ్. ఇల్యూషన్ అంటే మోహం. మోహం అంటే ఏంటి? నేను దాన్ని వదిలేయను. అది నా దగ్గరే ఎప్పుడు ఉంటుంది. పర్మనెంట్‌గా ఉంటుంది అనేది మోహం. ఆ మోహము ఎ ఎ బాడీకి చెందింది. సోల్‌కి చెందింది కాదు. ఇప్పుడు చాలా ఫిలాంథ్రఫిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. అంటే చారిటీ వర్క్ చాలా జరుగుతుంది. ఇంకా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చాలా జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ బాడీలీ లెవెల్. ఇప్పుడు మనము అన్నదానం చేస్తాము. అన్నం తిన్నంత వరకే తృప్తి. ఆ పూటకే తృప్తి జరుగుతుంది. కానీ తర్వాత
ఆకలేస్తుంది కదా! మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది. ఇప్పుడు బట్టలిస్తాము. బట్టలు కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ పూర్తిగా సోల్‌కి మాత్రం హెల్ప్ చేయదు కదా! ప్రభుపాద వారిని క్వెషన్ అడిగారనమాట. మీరేంటి హరినామం చేయమంటున్నారు అనంటే, ఇంకా మీరేమి ఇంకేమి అన్నదానం అని ఇంకేం చేయరేంటి అనంటే, ప్రభుపాద చెప్తారు, మేము సోల్‌ని కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము పరమాత్మతోటి. ఎందుకంటే మనమందరం పరమాత్మ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా! మనం అందరూ ఆహ్, ఒక రిచ్ ఫాదర్ యొక్క బిడ్డలము. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎవరైతే ఒక రిచ్ మ్యాన్ సన్ ఇంటి నుంచి బయటొచ్చేస్తారో, తనకి బట్టలో కొంచెం తిండి ఆహ్, చేర్చడమే కదా అసలైన మేలు అని చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తారనమాట. అదే ఇస్కాన్‌లో కూడా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి కానీ అది ప్రసాదం అన్నమాట. ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఆ! అప్పుడు ఆ ప్రసాదం తినడం వల్ల ఈ జన్మలో కాకపోతే వచ్చే జన్మలో ఇంక మిగతా జన్మలో అయినా ఏదో ఒక రోజు డెలివర్ అయిపోతారనమాట. సో, అది అల్టిమేట్ బెనిఫిట్. మనం మనం ఏమనుకుంటాము కర్మకాండలు చేయడం వల్ల హెల్ప్ అవుతుందేమో. ఈ యజ్ఞం చేయడం వల్ల, ఆ యజ్ఞం చేయడం వల్ల మనం హ్యాపీగా ఉంటామేమో. ఈ జాబ్ వస్తదేమో, ఈ సాలరీ వస్తదేమో అని చెప్పి అనుకుంటాము. కానీ అవన్నీ ఏమి హెల్ప్ అవ్వదు అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో, వాటెవర్ వి డిజైర్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్ అండర్ ద బాడీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ an illusion. In other words, Lord Vishnu informed Prithu Maharaj that although the sacrificial performances set an example for ordinary people, there was no need for such sacrificial performances as far as his personal self was considered. మనం ఏదైతే యజ్ఞాలు చేస్తున్నామో అవన్నీ సామాన్య జనాలకి వర్తిస్తాయి కానీ నీలాంటి వాళ్ళకి కాదు. ఎందుకంటే నీకు ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కదా! తెలుసు కదా! అని చెప్పి అంటున్నారు. యాస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ భగవద్గీత 2.45 త్రైగుణ్య విషయ వేదో నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్త్వో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these three modes, O Arjuna, be transcendental to all of them, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. The ritualistic performances recommended in the Vedas mainly depend on the three modes of material nature. Consequently, Arjuna was advised to transcend the Vedic activities. The activities Arjuna was advised to perform were the transcendental activities of devotional service. సో, మా వేదాల్లో చెప్తున్నారు. వేదాలు ఈ 3 గుణాల చేత ఉన్నాయి. ఈ 3 గుణాల నుంచి క్రాస్ అయిపో. అంటే కృష్ణుడిని పట్టుకో. కృష్ణుడి యొక్క సంబంధిత కార్యాలు ఏదైనా కూడా విశుద్ధ సత్వమే. మనం ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ప్రీచింగ్, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా విశుద్ధ సత్వ స్థితిలోకి వస్తాయి. మనం కృష్ణుడి కోసం వండుతున్నాము, నైవేద్యం పెడుతున్నాము, ఇంకా ఆ ప్రసాదమే స్వీకరిస్తున్నాము. అదంతా విశుద్ధ సత్వంలోకి వస్తుంది. ఆ విశుద్ధ సత్వంలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్యూర్ అయిపోతాం. మన కాన్షియస్‌నెస్ కూడా ప్యూర్ అవుతుంది. మన ఆత్మ పైన 3 కవరింగ్స్ ఉంటాయి కదా! మన, బుద్ధి, అహంకారం అవన్నీ తొలగిపోతేనే మనం కృష్ణుడి దగ్గరికెళ్ళగలుగుతాం. ఆ లేయర్ అయితే మన దగ్గర ఉంది అంటే మనం ఇక్కడే ఉంటాము. ఎంతకాలం అయితే అది ఉంటుందో ప్యూరిఫై అవ్వలేకపోతే మనం ఇక్కడే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో, అర్జునుడికి చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, ఈ 3 గుణాల్ని నువ్వు దాటు పైకి రా అని చెప్పి అంటున్నాను. నువ్వు ఇంక ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు. హ్మ్. ఇంక వేరే సాక్రిఫైస్ ఇంక వేరే యాక్టివిటీస్ ఏమి అవసరం లేదు. ఈ విశుద్ధ సత్వమైన కార్యాలు చెయ్యి. అప్పుడు నీకు సరిపోతుంది అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో, ఇప్పుడు మనకి ఆహ్, చెప్తున్నారు. ఇల్యూషన్ గురించి చెప్పారు. మనం అవిద్యలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి కోరికలన్నీ వస్తాయి. ఈ భౌతికమైన కోరికలన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు దసరా టైంలో కానీ చాలా మందికి కోరికలుంటాయి. ఇక్కడ పైన అవిద్య అని చెప్పారు కదా! సైన్స్, డిజైర్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. డిజైర్స్ అంటే ఏంటి? మాంసం తినాలని, ఇంకా మత్తు పానీయాలు స్వీకరించాలని, అలాంటివన్నీ. ఎలాంటి కోరికలుంటాయని, నేనింకా యూఎస్‌కెళ్ళాలనో, ఇంకా జర్మనీకెళ్ళాలనో ఇలాంటి కోరికలన్నీ ఉంటాయన్నమాట.
సో, దసరా టైంలో ఎక్కువ మాంసముని, ఇంకా మత్తు పానీయాలు ఎక్కువ సేవిస్తా ఉంటారు. దాన్ని ఇంద్రియతృప్తి అంటాము. ఆ ఇంద్రియతృప్తినే మోహము అని చెప్పి అంటున్నారు. అలాంటి ఇంద్రియతృప్తి నుంచి వచ్చిన కార్యాలు మోహానికి గురి చేస్తాయి. ఆ మోహం వల్ల మన ఈ శరీరంలోనే చిక్కుకొని ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు విశుద్ధ సత్వంలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడు మనము హ్మ్. భగవంతుడిని చేరుకుంటాము అని చెప్పి అంటున్నారు. అప్పుడే మనము నిజమైన అప్పుడే మనకి నిజమైన హెల్ప్ జరుగుతుంది అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. ఇక్కడితో ఆపుతున్నాను. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్, రామ్ రామ్ హరే హరే. సారీ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, నా దగ్గర తెలుగు లేదు. అందుకని వేదా బేస్ నుంచి చదవాల్సొచ్చింది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై, శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ కి జై. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది మాతాజీ సెషన్. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారు అండ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ మాతాజీ. వెరీ నైస్ క్లాస్ మాతాజీ. చాలా బాగుంది. వన్ డే లో బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద. హరే కృష్ణ. గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. షార్ట్ టైమ్ లో చాలా మంచిగా చెప్పారు. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. డీటెయిల్డ్ అండ్ డీప్ నాలెడ్జ్, అది క్షమాగుణాన్ని గురించి కూడా బాగా చెప్పారు. ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ అనేదని, తర్వాత మాయ రకాలు ఎన్ని, ఏ విధంగా మనం మాయ నుంచి బయటపడాలని కూడా చెప్పారు. త్రిగుణ ప్రభావం గురించి కూడా బాగా చెప్పారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ షార్ట్ పీరియడ్ లో చాలా కవరప్ చేశారు ప్రభుజీ, మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ఆవరణాత్మిక మాయ, ప్రక్షేపాత్మిక మాయ చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ అట్రాక్టెడ్ టు దోస్ పాయింట్స్. ఆవరణాత్మిక మాయలో నేనున్నాను అనుకుంటున్నాను. మా ఫ్యామిలీ ప్రక్షేపాత్మిక మాయలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం. అంతే కదా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. నిన్ననే క్లాస్ విన్నాను మాతాజీ. అదే అది చాలా 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 అంటే నిజంగానే దీని నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి అంటే ఇంకా అదే మనం చాంటింగ్ చేసుకుంటూ క్లాసెస్ వింటూ ఎంత చేసినా కూడా ఆవరణాత్మక మాయమటికి వదలలేము మనల్ని. ఎస్ మాతాజీ. టైం పడుతుంది కానీ చేస్తూ ఉండాలి. అవును మాతాజీ. గాయత్రి మాతాజీ, వండర్ఫుల్ క్లాస్ మాతాజీ. షార్ట్ టైమ్ లో మీరు అసలు చక్కగా చెప్తున్నారు. భాగవతం మాతాజీ. ఈ ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ ఏంటి మాతాజీ రెండు మాయలకి? ప్రక్షేపాత్మికను ఆవరణాత్మిక. అది ఇంగ్లీష్ లో 2-3 క్లాసులు కూడా అదే చెప్పారు మాతాజీ. అంటే ఇంగ్లీష్ లో మెన్షన్ చేయలేదు. ఆవరణాత్మిక అని మెన్షన్ చేశారు, ప్రక్షేపాత్మిక అని మెన్షన్ చేశారు. అంటే 2 క్లాసెస్ విన్నా అదే ఉంది. అందుకనే నేను అలానే చెప్పాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దట్ వాస్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాతాజీ. చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మీరు అసలు ప్రభుజీని కూడా క్లాస్ లో రోజు మీరు అడుగుతున్న డౌట్స్ కూడా చాలా బాగా అడుగుతారు మాతాజీ. అంటే అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటట్లు క్లాస్ కూడా చాలా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా నెమ్మదిగా నీట్ గా చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు మాతాజీ. అద్భుతంగా ఉంది క్లాస్. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద్ హరే ప్రణామ్ కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మాతాజీ. చాలా బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఆవరణాత్మిక మరి మాయా ఉన్న ప్రక్షేపాత్మిక మాయ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ బాల్గన్ ప్రభు, ఆల్ గ్లోరీస్ టు బాల్గన్ ప్రభు, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్. యా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ సూపర్ ప్రణామ్. ముఖ్యంగా మీరు ఈ క్లాస్ మాతాజీ డివోటీస్ ప్రాక్టికల్ గా చాలా డివోటీస్ చక్కగా చెప్పారు. ప్రభుజీ లాగా చదువుతూ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆల్ హరే గ్లోరీస్ టు బోల్. శ్రీల హరే కృష్ణ. ప్రభుపాద. భార్గవన్ ప్రభుజీ. Yeah. మాతాజీ ప్రభుజీ Yes, చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ. పిసినారి వాడి గురించి బాగా చెప్పారు. హరే బోల్. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తిరుపతి ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. మాతాజీ, మీరు ఈ మాయా ప్రభావం అనేది డివోటీస్ సాహచర్యంలో ఉంటే మన మన దరికి రాదనే విషయం చాలా ప్రాక్టికల్ విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఈ డివోటీస్లో మనం మీటింగ్ అదే ఈ సమావేశంలో మనం ప్రవచనం వింటూ అంటాం కదా, ఈ ప్రభుజీ మాటలు, మీలాంటి వాళ్ళ భక్తుల మాటలు. అప్పటి వరకు మాయ కాదు కదా, అది ఎక్కడ ఏది మనకు గుర్తే రాదు. అది దాటిందంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎన్నో మోహాలకు గురవుతాం, ఎన్నో కోరికలకు గురవుతాం. అది ఎంత భక్తునికైనా కొంచెమైనా 10% అయినా అది రేజ్ అవుతున్నది. అది కాబట్టి నిరంతరం ఇట్లాంటి క్లాసులు, ఇట్లాంటి అదే భక్తుల సాహచర్యంలో ఉంటే, ఎక్కడికైనా పోయినా కూడా భక్తుల సాహచర్యం ఉంటే మనకు ఆ అవకాశం దొరకదు. అది రాను మనకు ఈ యొక్క భక్తి భావం బలపడిపోయి మాయా ప్రభావం తగ్గుతూ ఉంటది. అప్పుడు మనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నది, మీరు ఏది చెప్పినా అది హృదయానికి అతుక్కునేటట్టు ప్రాక్టికల్ తో ఉదాహరణలు, ఉపోద్ఘాతాలతో చెప్తారు. దానికి ధన్యవాదాలు ప్రభు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఈ మాత్రం చేయగలుగుతున్నాను. ఆల్ గ్లోరీస్ టు భార్గవన్ ప్రభు శ్రీల ప్రభుపాద. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ప్రభుజీ. అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటే వాలంటరీగా మీరు పాల్గొనాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ గాయత్రి హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మాతాజీ మీలో ఇస్కాన్వి అన్ని జీర్ణించుకుపోయినాయి మాతాజీ. ఎంత ప్రైజ్ చేస్తూ ఇస్కాన్ భక్తులైతే అని చెప్తున్నారంటే, అందరితో పోలుస్తూ మాయావాదుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్ని విషయాల్లో అసలు వీళ్ళ గొప్పతనాన్ని, వాళ్ళనేమో ఇలాగ ఆలోచిస్తున్నారు, ఇలా చేస్తున్నారు అని. చాలా బాగుంది మాతాజీ. మీరు అన్ని రెగ్యులర్ వింటూ చదువుతూ చాలా నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంది మాతాజీ, బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇందాక మీరు ఏదో నాకు తెలియట్లేదు సారీ అంటున్నారు, కానీ సారీ అక్కర్లా, ఉత్సుకత మాతాజీ అది. అదే సడన్ గా రావట్లేదు అదే మాతాజీ, అదే మనకి అలవాటు అయిపోయి ఆ బుక్స్ చదవడంలో ఇంగ్లీష్ లో మనకి అది వచ్చేస్తుంది, కానీ నెమ్మదిగా అలవాటు అవుతుంది. ఇలాగే తడుముకుంటాం ఒక్కోసారి. కానీ బాగా చెప్పారు మాతాజీ, అన్ని కూడా ప్రతిదీ. ఒక్క రోజు టైము అని కాదు, మీకు అది ఆల్రెడీ ఉంది, అదంతా వచ్చేసింది అంతే. క్లాసెస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. అదే హరే కృష్ణ. ఆవరణాత్మిక మాయ, ప్రక్షేపాత్మిక మాయ గురించి మీరు క్లాస్ లో విన్నానన్నారు. ఏ క్లాస్ మాతాజీ, ఎవరిది? నిన్న మార్నింగ్ ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్ లో క్లాస్ జరిగింది మాతాజీ. వరదకృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పారు. ఆయన క్లాస్ నేను షేర్ చేస్తాను లింక్ గ్రూప్ లో. బాగుంది క్లాస్, ఆయన చెప్పారు అనమాట. నిన్ననే విన్నాను మాతాజీ, నిన్న మార్నింగే యూట్యూబ్ లో విన్నాను. అది అక్కడే తీసుకున్నా మాతాజీ. యా. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు అన్నారు కదా ఇస్కాన్ డివోటీస్ అడిక్షన్, ఇస్కాన్ కి వచ్చాక అడిక్షన్ మానేస్తారని. నేను టీ మానేశాను మాతాజీ. ఇస్కాన్ కి వచ్చాక నేను చాలా అటాచ్డ్ ఉండేదాన్ని టీకి. అసలు ఇస్కాన్ కి వచ్చాకనే నేను మానేయగలిగాను. అవును మాతాజీ, ఇక్కడికి రాకముందు చాలా అలవాట్లు ఉండే, అన్ని పోయినాయి.
థ్యాంక్ యూ మనకి మాతాజీ. ఇంత ముందు కూడా ఒక ప్రభుజీ ఈ విషయాలు చెప్పినట్టున్నారు మాతాజీ. ఇప్పుడు మన బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ ఒక ప్రభుజీని పిలిస్తే నాకు అప్పుడు విన్నట్టు గుర్తు. ఈ ప్రత్యేక మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారే మాయ ఆవరణాత్మిక ఆవరణాత్మిక వాటి గురించి, ప్రత్యేకాత్మిక. ఆ రెండిటి గురించి ఒక ప్రభుజీ మనకు చెప్పారు. అప్పుడు నేను నోట్ చేసుకున్నట్టు గుర్తు. చెప్పారు ఒక ప్రభుజీ మనకి ఇట్లాగే ప్రభుజీ పిలిచారు ఒక ప్రభుజీని ఆ రోజు చెప్పమని, మనకి చెప్పమంటే ఆ రోజు ప్రభుజీ చెప్పారు. ఇది మళ్ళీ రెండోసారి వింటాం మనం గురించి. ఆయన కూడా ఇలాగే సీనియరే ప్రభుజీ పిలిచారు అనమాట. ఇప్పుడు కాదు, ఒక 2 years 3 years అయిపోయింది మాతాజీ. నేను నిన్ననే విన్నాను మాతాజీ. 3 years బ్యాక్ నేను ఇందులో ఇస్కాన్వి వినడం మొదలు పెట్టిన కొత్తల్లోనే ఒకసారి ప్రభుజీని మాట్లాడమంటే మాట్లాడారు. ఆయన చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏదైనా చాలా బాగా చెప్తారు మాతాజీ మీరు. గాయత్రి మాతాజీ కనెక్ట్ అయ్యారు మనం ఈ విషయాలు. చిన్న వయసులో వచ్చారు, అది అదృష్టం. ఇలాగే ఉండండి బాబుని, మీ ఫ్యామిలీని అందరినీ కూడా ఇలాగే తీసుకొచ్చేసి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ ఎండ్ చేద్దామా కాల్? ఎస్ మాతాజీ, ఇంకెవరు లేకపోతే మాతాజీ. Mataji's Prabhuji's, any other feedback or comments or questions? If not, we'll end the call. Okay, Mataji, we'll end the call then. Sure, Mataji. Thank you so much, Mataji. Grandraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, His Grace Balgovind Prabhuji ki jai, Gayatri Mataji ki jai. Hare Krishna. Jai. Thank you very much, everyone. Ending the call now.